बंधु माने ईश्वर आपणक घर को आसुछंती। चतुर्थ थर ठक ठक परे एते बड़ एक चमत्कार घटिब जे आपणकर समग्र परिवार भक्ति रे हाथ जोड़ी आश्चर्य ठिया हेबे। आपणकर घरर द्वार केवल थरे नुहे चारि थर खोलिबाकु जाउछि एवं एही चारि थर ठक ठक परे आपणक घरर अवस्था, आपणकर आर्थिक परिस्थिति, पारिवारिक परिवेश एवं आपणकर भाग्य आउ केबे भी समान हेब नाही। प्रथम थर ठक ठक एपरी एक पथ खोलीदेव जहाको आपण दीर्घ दिन धरी स्थायी भावरे बंद बोली भाबिथिले। द्वितीय थर ठक ठक आपण करिबाकु जाउतिबा एक गुरुतर भूल को रोकिब। एक भूल जहार प्रकृत स्वरूप जदि एहा परि प्रकाश पाइथांता आपणको आघातरे थराई देइथांता। तृतीय थर ठक ठक परिवार मध्यरे दीर्घकालीन उत्तेजना, क्षोभ एवं क्षय हेउथिबा विश्वास को तुरंत समाधान करिब। किंतु चतुर्थ थर एहा परे एपरि एक स्मारकी परिवर्तन घटिब जे आपणकर घरर जणे वृद्ध हाथ जोड़ी कहिबे, भगवान व्यक्तिगत भावरे आसी नाहंती किंतु से आमर भाग्य परिवर्तन करिबा पई दूत माननको पठाइछंती। मने रखंतु मु एठारे किछि सामान्य आनंदर कथा कहू नाही। एथिरे आर्थिक एवं स्थिति रे परिवर्तन अंतर्भुक्त हेब। अटकी रहिथिबा कार्यगुड़िक पुणी थरे आरंभ हेब एवं राति सारा आपणक मन को कष्ट देउथिबा समस्या दूर होइजिब। जो घरटी वर्तमान गणना, खर्च, चिंता, असंपूर्ण कार्य एवं भविष्यत विषय चिंतारे ग्रस्त ताहा खूब शीघ्र मिठा आदान प्रदान, फोन कॉल, नूतन पोशाक, अतिथि मानकु आसीबा एवं शुभ कार्यक्रम पाई प्रस्तुति रे परिपूर्ण होइजिब। सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि जे एहा आपणकर कोनोसी योजना सहित आरंभ हेब नाही। आपणको किछि करिबाको पड़िब नाही। भाग्य निजे आपणक द्वार पाखको चली जीव। आमे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण आपणक हृदय ईश्वरंक प्रति प्रकृत भक्ति रखंती तेबे दया करी वीडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पूर्ण निष्ठार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री हरि विष्णु लिखंतु कारण एई चारोटी आसन्न द्वार मध्यरु प्रथमटी आपणक भाग्यर सेई बंद द्वार पाई धार्य होईछि। जेउ द्वार रे आपण आशा छाड़ी देइथिले आपणक घरे पहुँचीबा पाई प्रथम व्यक्ति एक साधारण परिदर्शन रे थिबा परि देखाजिबे। सेमाने कोनोसी पुरुणा कथा विषय आसी पारंती, परिवारर सदस्यंको भेटिबाकू, किछि प्रदान करिबाकू, एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना करिबाकू किंबा जीवा पूर्वरु किछि मिनिट पाई बसिबाकू आसी पारंती। तथापि सेमानंक द्वारा कुहा जाइथिबा गोटिए वाक्य आपणकर समग्र परिवारर परिवेश को परिवर्तन करिब। जेउठारु आपण पूर्वरु निराशार सम्मुखीन होइथिले सेई स्थानरु खबर आसीब। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देबा बंद करि देइथिले से सेमानंकर मत बदलाइबे। जो कार्यालय मामला अटकी रहिथिला से शेषरे आगको बढ़िबार पथ परिष्कार करिब। आपण जो कार्यरु हार मानिथिले एहा केबे घटिब नाही बोली विश्वास करी प्रक्रिया आगको बढ़िबा सहित आपणको हठात आपणकर कागज पत्र प्रस्तुत रखिबाको कुहाजिब। प्रथमे आपण एहाको विश्वास करि पारिबे नाही। आपण पुणी पचारिबे एवं परिवार सदस्य माने परस्पर को चाहिबे। केही जणे कहिबे किंतु से माने स्पष्ट भाबरे मना करि देइथिले। एहा प्रथम महान चमत्कार आरंभ हेब कारण आपण जो मना को चूड़ांत निष्पत्ति बोली भूल करिथिले ताहा केबे भी चूड़ांत निष्पत्ति नथिला। परदा पछरे परिस्थिति बदली जीव, काहाको स्थानांतरित करा जाई पारे, एक नूतन अनुमोदन जारी करा जाई पारे, एक पुराना फाइल पुणी खोला जाई पारे किंबा आपण अजणा व्यक्ति आपणकर कारण को समर्थन करिबा पाई हस्तक्षेप करि थाई पारंती। एवं ध्यान दियंतु प्रथम व्यक्ति चाली जिबा परे मामला शांत हेबो नाही। जेपरि से माने द्वार पाखरे पहुँचीबाकू किंबा घरु बाहर को पाद देबाकू उठिबे सेही परि आपणक फोन रे कार्यकलापर द्वितीय आलोड़न आरंभ हेबो। यह बाजिब एक नाम प्रदर्शन करिब जहाँ आपणको तुरंत उत्तर देबाको बाध्य करिब एवं आपण जो सूचना पाइबे ताहा प्रथम खबर सहित संपर्कित हेब नाही।
ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଅବରୋଧିତ ପଥ ଏକକାଳୀନ ଖୋଲିଯିବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଫଳାଫଳ ବିନା ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ, ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ, ଏକ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା, ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏପରି ଗତି ପାଇବ ଯେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। ତଥାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ, ସେମାନେ ଚମତ୍କାର କିଛି ବହନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଗଦା ଆଣିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ କିଛି ସାଧାରଣ ଧରିବେ। ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ, ଏକ ନମ୍ବର, ଏକ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ, ଏକ କାର୍ଡ, ଏକ ଠିକଣା, ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଏକ କପି, ଏକ ରସିଦ, ଏକ ଫାଇଲ କିମ୍ବା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ନ ଲାଗିପାରେ। ତଥାପି ସେହି ଛୋଟ ଜିନିଷଟି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଦେୟ କେବଳ ଏକ ଭୁଲ ବିବରଣୀ ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଛି। ହୁଏତ ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ରେକର୍ଡ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏକ ଯୋଜନା, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ବୀମା ପଲିସି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପେନ୍ସନ ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କେହି ସେହି ସଠିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେ। ଆପଣ କହିବେ, ଏତେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ମାସ ମାସ ଧରି ଗଦା ହୋଇଥିବା ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଶୋଧନ, ଗୋଟିଏ ବୈଧ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ନାମ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏକ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବେ। କ୍ରୟ, ନିବେଶ, ଆଗୁଆ ଦେୟ, ଡିଲ୍, ମରାମତି କିମ୍ବା ଜମି, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବ ଯାହା ସବୁକିଛି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସଫଳ ହେବା ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତା ଶେଷରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣଙ୍କର କପାଳକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଓଲଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଅନବରତ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ପଠାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲିକ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହାପରେ ଘରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯାହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅବାକ୍ କରିଦେବ। ସକାଳେ କାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବ, ହୁଏତ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ସହଭାଗୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନୀରବତା ବିଛେଇଯିବ। କେହି ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର କାରଣ ଶୀଘ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇଛି ତାହା ତୁଳନାରେ ଫିକା ହୋଇଯିବ। ଏହି ତୃତୀୟ ପ୍ରହାର ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା, ସବୁଠାରୁ ଜିଦଖୋର ଗଣ୍ଠିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦୁଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ତେଜନା ଥାଇପାରେ, ଯାହା ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ମନେ କରାଇପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ, ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ, ଅତୀତର
ଅପମାନ, ବିବାହ ମାମଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅନୁଭୂତ ପକ୍ଷପାତ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଗମନ ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଅତୀତକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣନ୍ତି। ତାପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାଶନ ହେବ। ମାସ ମାସ ଧରି ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜାଣିନଥିଲେ। ସୂଚନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଏକ ବାକ୍ୟ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ବୁଝାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ପରିବାରର ଶାନ୍ତିକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥିଲା। ସେହି ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଏହି ବିଷୟ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉ। ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ବସିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସମାଧାନରେ ରାଜି ହେବେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଉଠିଯିବ। ଏପରିକି ଏକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଘରର ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବ। ଶେଷରେ ସେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ବ୍ୟକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ ଭାବରେ ଖାରଜ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଥରେ ଆପଣ ସେହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଭ ସହିତ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ, ଆୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏକ ସୂଚନା ଯାହା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନ ପଥକୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହିଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଘଟିବ। ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ହୁଏତ ଜଣେ ସାନ ପୁଅ, ଝିଅ, ବୋହୂ କିମ୍ବା ଯୁବକ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଆଯାଇନଥିଲା, ସେ ସବୁଠାରୁ ଚତୁର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେମାନେ ଏକ ସମସ୍ୟାର ଏକ ସରଳ ସମାଧାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପଚାରିବେ, ଆମେ ଏହା କାହିଁକି ଏପରି କରିବୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେହି ସମାନ ବୃଦ୍ଧମାନେ ନୀରବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଏକ ସମାଧାନ ଯାହା ମାସ ମାସ ଧରି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା, ସେହି ଯୁବକଙ୍କର ସରଳ ଜ୍ଞାନରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କଥାକୁ ଥରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯାହା ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ କିମ୍ବା ଆୟର ଏକ ନୂତନ ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଏକ ସୁପ୍ତ ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଘରୁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଏକ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହାର ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଦିଏ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟର ବାହକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଖାଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ପହଞ୍ଚି କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିପାରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ସାଧାରଣ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ପଛକୁ ହଟିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ଏଥର ସେମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ, ସୂଚନା, ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏକ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଣିବେ, ଯାହା ପରିବାରରେ ତୁରନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଦକ୍ଷତା, ବସ୍ତୁ, ଜମି ଖଣ୍ଡ, ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ, ଯାହା ନିୟମିତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଏପରି ହେବ ନାହିଁ ଯେପରି ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ଚାଲୁ କରୁଛି।
ବରଂ ଏହା ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ପରେ ଆଉ ଏକ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ତୃତୀୟ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ନୀରବତାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଡାକକୁ ଏଡ଼ାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଆପଣ କେବେ ଆସିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପରିବାର, ସଂଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ନୀରବ ହୋଇଯିବେ। କେତେକ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ଆଘାତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିପରି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସେହି ଅଂଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହସିବ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀ, ଏକ କୋଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନର ଏକ ଅଂଶ, ଘରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ କିମ୍ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ହଠାତ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପାଠପଢ଼ା, ବ୍ୟବସାୟ, ଅନଲାଇନ କାମ, କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଆୟର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଶେଷରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଜା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କୋଣ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତଥାପି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପରି ମନେ ହେବ। ଏକ ବୈଠକ ପଡ଼ିପାରେ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ଏକ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କେହି ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ସେଇଠାରେ ଅଛି। ବନ୍ଦ ହେଉଥିବା ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିପଦକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ ଯାହାର ସତ୍ୟ କେବଳ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୂଳ ଅପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣ ଭଲ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆପଣ ତାପରେ ନିଜକୁ କହିବେ ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ଯେ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏକ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ସର୍ବଦା କ୍ଷତିକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କାନ୍ଥ ଛିଡ଼ା କରନ୍ତି କାରଣ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବିପଦ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ସେହି ଘଟଣା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଗମନର କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସର କିମ୍ବା ଉତ୍ସବର କଥା ଉଠିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ, କଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ, ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ଏବଂ କାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ମିଠା, ନୂତନ ପୋଷାକ, ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି, ଯାତ୍ରା, ଅତିଥି, ଶୁଭ ଖବର କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କେହି ଜଣେ ଉତ୍ତର କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ସମୟ କିପରି ବଦଳି ଯାଇଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରାୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏତେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଖବର ପାଇବେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ହଜି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀରବତାରେ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଜନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହଜି ଯାଇଥିବା ଦଲିଲ ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖୋଜା ଯାଇଥିଲା ଶେଷରେ ମିଳିଯିବ।
ଯେଉଁଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃଖ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ବନ୍ଦ ପଥ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।